ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 10/9/2025 मसीहा प्रातः मुरली आमर प्रिय बापदादा परम शिक्षक कहले मिठे बच्चे जो बाबा तुमको हीरा तुल्य करुछंती तांको प्रति केबे भी संशय आसीबा उचित नुहे। संशय बुद्धि हेबा अर्थ निजर क्षति करिबा। प्रश्न रे बाबा पचारिले मनुष्यरू देवता हेबार पाठ पढ़ारे पास हेबा पाई मनुष्यरू देवता हेबार पाठ पढ़ारे पास हेबा पाई मुख्य आधार कौन? उत्तर रे बाबा बुझेई देले निश्चय। निश्चय बुद्धि हेबा पाई साहस दरकार। माया एई साहस को ही भांगी देउछे, संशय बुद्धि करी देउछे। चालू चालू जदि पाठ पढ़ा प्रति बा पढ़ाउथिबा सुप्रीम अर्थात परम शिक्षकंक प्रति पिलामानकर संशय आसिला तेबे निजर एवं अन्यर बहुत क्षति करिथांती। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्मिक संतान मानक प्रति से बाबा बुझाउछंती तुमे माने बाबांकर महिमा करुछ जे तुमे स्नेहर सागर अट। तांको ज्ञानर सागर मध्य कुहा जाउछि। ज्ञानर सागर जणे ही अटंती तेबे अन्य मानकु अज्ञान बोली कुहा जिवो काहेकि ना एहा ज्ञान एवं अज्ञानर खेल। परम पिता परमात्मा का पाखरे ही ज्ञान रहिछि। एही ज्ञान द्वारा नुआ दुनिया स्थापन हेउछि। एपरि नुहे जे केही नुआ दुनिया तैयारी करुछि। दुनिया तो अविनाशी अटे, केवल पुरुणा दुनिया को बदलाई नुआ करुछंती। एपरि नुहे जे प्रलय हो जाउछि। सारा दुनियार केबे विनाश हेउ नाही, पुरुणा अछि ताहा बदली नुआ हेउछि। बाबा बुझाउछंती एहा हेउछि पुरुणा घर जेउठी तुमे माने बसिछ। जानिछ जे आमे नुआ घर को जिबु। जेपरि पुरुणा दिल्ली रहिछि, एबे पुरुणा दिल्ली विनाश हेबो, ताहा बदल रे एबे नुआ दिल्ली हेबाकू जाउछि। तेबे एहा किपरि हेउछि? नुआ किपरि हेउछि? प्रथमे तो सेठारे रहिला बाला योग्य हेबा दरकार। नुआ दुनिया रे तो थांती सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम पिला मानकर एहा लक्ष्य ओ उद्देश्य मध्य अटे। पाठशाला रे लक्ष्य तो रही थाए ना। पढ़िबा बाला जानी थाए जे मु डाक्तर हेबी, बारिस्टर हेबी। एठारे तुमे जानिच जे आमे आसीछु मनुष्यरू देवता हेबा पाई। पाठशाला रे लक्ष्य ओ उद्देश्य बिना तो केही बसी पारिबे नाही। किंतु एहा एभली आश्चर्य पाठशाला अटे जेउठी लक्ष्य उद्देश्य को बुझी पाठ पढ़ी मध्य पाठ पढ़ा को छाड़ी देउछंती। भाबुछंती एहा भूल पाठ पढ़ा अटे, एहा प्रकृत लक्ष्य नुहे, एपरि केबे होई पारिबो नाही। एहा प्रकृत लक्ष्य नुहे, एपरि केबे होई पारिबो नाही। पढ़ाउथिबा शिक्षकंक प्रति मध्य संशय आसी जाउछि। दुनियार पाठ पढ़ारे पढ़ी न पारिले अथवा पैसा नथिले साहस नथिले पाठ पढ़ा छाड़ी देइथांती। एपरि तो कहिबे नाई जे बारिस्टरी पाठ ही भूल अटे, पढ़ाइला बाला शिक्षक भूल अटंती। एठारे तो मनुष्य मानकर बुद्धि आश्चर्यजनक अटे। पाठ पढ़ारे संशय आसीबारु कहि देउछंती जे एही पाठ पढ़ा भूल अटे। भगवान पढ़ाउ नांती, बादशाही आदि किछि मिलु नाही, एई सबु गप अटे। कहि थांती एही एम ऑब्जेक्ट आमे बुझी पारु नाहु। केतक थिले जे कि निश्चयर सहित पढ़ुथिले पुणी संशय आसीबा द्वारा पाठ पढ़ा छाड़ी देले। निश्चय किपरि हेला पुणी संशय बुद्धि किए कराइला? तुमे कहिबो जदि इए पढ़ी थांते तेबे बहुत उच्च पद पाई पारि थांते। अनेक मध्य पढ़ुछंती। बारिस्टरी पढ़ु पढ़ु अधारु छाड़ी देउछंती। अन्य माने तो पाठ पढ़ी बारिस्टर होई जाउछंती। केही तो पाठ पढ़ी पास होउछंती, केही पुणी फेल होई जाउछंती। से माने पुणी किछि ना किछि छोट पदवी पाउछंती। यह तो बहुत बड़ परीक्षा अटे। एथिरे बहुत साहस दरकार। प्रथमतः निश्चय बुद्धि हेबा पाई साहस थिबा दरकार। माया एपरि अटे जे एबे एबे निश्चय हेउछि, पुणी एबे संशय बुद्धि कराई देउछि।
ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ପୁଣି ମାନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତି, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଅନେକ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ମାନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ମାନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂଶୟରେ ପଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ୁ ନଥିବାରୁ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମ ପିତା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। କାହାର ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଲେ ସଂଶୟ ଆସିଯାଉଛି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅମୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁନାହିଁ। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେପରି ହେଉ, ତୁମକୁ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର। ସୁପ୍ରିମ ଟିଚର ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। ପାଠପଢ଼ା ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଟି ଯାଉଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ମଝିରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଶୟ ଆସିଯାଏ ଯେ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ଲାନି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ହିଁ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ପାପ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକଙ୍କୁ ଖରାପ କରିବାରେ ଜଣେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଏକ ବାବା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ବାସ୍ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯେପରିକି ହୃଦଘାତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଯେଉଁମାନେ ମରିଯିବା ଜୀବଦଶାରୁ ମରିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମରିଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ଥାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୁନିଆରୁ ମରିଯିବା ଜନ୍ମ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଯିବେ ନା। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୁଝିବେ ଯେ ଇଏ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଲା ନା। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏହି ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶିବ। ସେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏହା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ପୁଣି କଳି ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆରେ ସଂଶୟ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଯାଇ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ପଡ଼ିବେ, ପୁଣି ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିପରି ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ୁଛି। ମୂଳଦୁଆର ଉତ୍ସବ ପୁଣି ଉଦ୍ଘାଟନର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳଦୁଆର ଉତ୍ସବ ପୁଣି
ଉଦ୍ଘାଟନର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ହେଉଛି। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ନର୍କର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଯିଏକି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ପବିତ୍ର କରାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଆମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଏବେ ପୂରା ହେଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି। ଭଲେ ଦେହ ଅଭିମାନ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଅଧା କଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି ନା। ତେବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଭଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ଅଥବା କମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଧରିନିଅ ବ୍ରହ୍ମା ଚାଲିଯିବେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ଥାପନା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେନାମାନେ ତ ବସିଛ ନା। ବାବା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଉଭୟର ଚିତ୍ର ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମୁର୍ଦାବାଦ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ରାମରାଜ୍ୟ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୋରା ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜାରୀ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବୁଝାଇବା ତ ସହଜ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୀରାର ଲିଙ୍ଗ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବାବା ଏତେ ସାହୁକାର କରାଇଛନ୍ତି ନା। ସେ ନିଜେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହୀରାରେ ତିଆରି କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନା। ହୀରାକୁ ସର୍ବଦା ମଝିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପୋଖରାଜ ଆଦି ସାଥିରେ ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୀରାକୁ ମଝିରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 8 ରତ୍ନ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ହୀରା। ବାକି ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବାବା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଧିକ ନଥିଲେ ପୁଣି ଏହିପରି କର୍ମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁଣି ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ବାମନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଶୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହତଭାଗ୍ୟ ବୋଲାଇବ। ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ରହି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଆସୁଛ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାରୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେତେ କର୍ମଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏହାଙ୍କର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ରାଜତ୍ୱ, ଯାହା ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଠାରେ 100% ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଥାଏ।
ଏହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେସବୁର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ନା। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଆଗରେ ବସିଲେ ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ତ ମିଳିଛି ନା, ବୁଝିଲେ ତ ପୁଣି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୋଲାଉଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ହେଭେନ୍ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏହି ନାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ତାହା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍। ତୁମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଭୁଲ ଭୁଲେୟାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ବାହାରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବାବା ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମହାନ ହତଭାଗ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯିଏକି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜର ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଗୋରା ବଦଳରେ କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିନା ତ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଭାବିବାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ପୁଣି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସୁପ୍ରିମ ଟିଚରଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରାଉଛି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୁରଲି ଶୁଣାଉଥିବା ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। 2ରେ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ମରିଯିବା ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ତେଣୁ ଏହି ଶରୀରର ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଲାମାଲ ଆତ୍ମା ହୁଏ। ବୁଝେଇଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟର୍ଥ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମାୟାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାୟା ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ମାଲାମାଲ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ମାୟା ସର୍ବଦା ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ, ସଜାଗ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାୟା କିଛି ବି କରିପାରି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଚୌକିଦାର ସଜାଗ ରହିଥାଏ, ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ତୁମର ବାଣୀ ଏଭଳି ସମର୍ଥ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସମାହିତ ହୋଇଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଦରକାର। ସଚ୍ଚା ହୃଦୟବାଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ସଚ୍ଚା ଦିଲବାଲା ସଚ୍ଚା ସାହେବଙ୍କୁ
ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।